Good morning to all of you. A small Omkar for a few seconds, then let us discuss on today's Satsanga subject. शरणं शरणं श्रीगुरुचरणं शरणं शरणं श्रीगुरुचरणं चरणकमलदल ॐ गुरुशरणं चरणकमलदल ॐ गुरुशरणं शरणं शरणं श्रीगुरुचरणं शरणं शरणं श्रीगुरुचरणं 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम्. Salutation to Himalayan saints. All the paramparas of Himalaya be showered their blessings on you all. We have gathered together to have our satsanga today. I would like to discuss the most important subject of love for realization. Love is the most important factor for realization. Absence of love is absence of God. Many of the saints like Gandhiji, Leo Tolstoy, Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, everybody said love is God, truth is God. Where there is love, there is God. Okay, their sayings are quite nice to hear, but what is our experience? We have not yet experienced love from others. Neither we have given love, nor we have received love. Why? This is because of the struggle we are facing every day in our life. Life is a big struggle, like Kurukshetra. Every day we are worried, tensed, while dealing with the outside prapancha, outside loka. Every day we have to deal. It is a Kurukshetra. We have a lot of stress, strain. We have to meet people with tamasic character, sometimes rajasic. While dealing, we lose our patience. So instead of giving love, we fight with them. This is natural, because human life is so difficult, where forget about giving love. Living with truthfulness and without fighting, passing a day is very difficult for most of us. So I am giving you a small hint. Look at the nature outside. In the nature, look at the plants. Plants are not fighting with each other. However thick forest it may be, all plants, trees are living with harmony. There is lot of peace in the forest. Except wild animals, there is peace, there is harmony, there is love. Plants give soothing love. They spread
harmony, affection. And if you go and sit inside a forest on the top of a hill, you will forget everything. Automatically peace comes. Why? You are not giving any love to anybody there, but every plant loves man. Plant is our nearest relative. Why? Because once upon a time I was a plant. Once upon a time I was a cobra. I was a tiger. I was an animal. I was a monkey, etc. So we have experienced all type of life. So we have the gene of almost all the plants inside us. That gene opens in the forest, then all plants start loving us without our knowledge. This love is spread throughout the earth, throughout the universe also. You can see every star is loving us. Look at the sky at night. Whatever star you see, you are seeing the shining light of star. That great shine from the sky is nothing but shining love you receive. It is 100% truth. You receive love from every star. What is a star? Star is just like sun. A great saint, greatest saint becomes a star. And he is there on the sky to give love to everyone. Without our knowledge we receive, that is the real love of God. We receive from all celestial things from the universe, we get love. So always pray that I have to love others. I need not get love from all, but I have to receive or not love, but I must love everyone. My love should reach everyone. Pray God, pray Krishna, give me wisdom to love one and all. Love one and all, love one and all. Always have in mind that at the time of my birth, who created the hospital? I don't know. Who constructed the hospital? Nobody knows. I came from mother's womb in an hospital where doctors were there, nurses were there, my relatives were there. Everybody came there to see me, a small child. So God created every facility for me at the time of taking birth. Even the womb was ready and I entered the womb by the grace of God. That is birth. So you can see in the entire universe, everywhere, the Creator makes every preparation to give you love. Think of your love you got from others. Now you may be about 30, 40, 50, 60 years of age. Different age people are here. Think of the love you have given to others. How much love you have given to others? You might have fought with your wife or husband. Love you have given is very less. You might have fought with your children. Love given by you may be difficult, less. You might have fought your brothers and sisters for property or something. Whatever you have given is love. In your whole life, love you have given is very, very less or nil, whereas love you have received is maximum. It is because from the point of birth you start
getting love from God, then your parents, then your teachers, your classmates, your friends, your office boss, and so forth. Everyone gave you love, but you gave love maybe minimal, or perhaps you may not have given at all. You have to learn now. Now you are on spiritual path, so you have to prepare yourself to give love for all. So every day before going to bed, you sit and close your eyes and pray, God, I want to give love to one and all. Oh God, give me wisdom to love everyone, to love everyone, to love everyone. Today my existence is because of you. You gave me this birth. You gave me the human life. I am today a man or woman. It is because of your grace. I received all facility because of you. I hate somebody, but give me opportunity to forgive them. Today, mentally I bring them in my presence and I want to forgive them. Oh my friend, I forgive you for all the mistake you have done. Please forgive me for the difficulties I have given to you. I want to love you, I want to love you, I want to love you. You embrace her or him and forgive them. Whatever mistake you have done today, whatever crime you have done today, forgive and forget. Try to be a better man. Pray God and then go to bed. I call this as a mental diary, daily mental diary. A person who writes daily mental diary, he need not worry about prarabdha of today. Today's prarabdha will be nullified, cancelled by writing daily mental diary. We have to practice this. Then only we can go with a better step towards realization. Here I remember an incident from Bhagavad that one day Radha requests Krishna, "Oh Krishna, you are not loving me 100%. I feel there is little lacuna in your love. It is not 100%, maybe 90%. Why you make this partiality? I have surrendered to you totally. I do not see your body also. I am enjoying a vibration in my heart. Our heart is one. We don't have two hearts. Both our hearts have become one. Even I don't see your body. We have become one. In such a case, why don't you give me your love totally?" Krishna wondered, why you tell like that? I give you love always. I am always with you. I embrace you. I give you love, but still why you say this word? Then Radha says, no, I feel I am right, because when you embrace me, when you give love to me, when you talk to me, whatever you do, your left hand is carrying a flute. With your right hand only you are embracing me. You are using a single hand to embrace me. Why that? Leave your flute and embrace me. Even at night, when you are sleeping, you are holding the flute in your hand. Why that love, so much of love, to a bamboo deadwood piece? How fortunate that bamboo is.
If at all I have next birth, let me become flute in your hands. Then Krishna says, yes, your words are very true. I love that flute because it has no life. It has no identity. It never say I. Like you say I am Radha. Flute never says I am flute. Flute is absorbing my prana, my breath, and flute becomes Krishna only. Inside flute only Krishna is there. If Krishna is not there, it is a bamboo piece, dead wood. So, when you become just like a dead wood, a dead body, your body will be occupied by Krishna and you become I become you. There will not be two identity, we become one. And then it is known as total surrender. It is possible only when you are totally surrendered to me. Now you are not totally surrendered. That is why this difference you see, and you are right. From that day onwards, Radha never opened her eyes. She saw Krishna's entire psychic energy inside her, and she says, there is no difference between Krishna and myself. He is inside me, I am inside him. They are united. So, my dear friends, you can also become like Radha. Thank God, thank Krishna by remembering that this birth is because of God. Have 100% faith that God has given this birth and He has selected parents. That's why I took birth in the womb of my mother. He has given me education in a certain school according to His wish. He gave me a job and I earned money. He married, our marriage is arranged by Him and the husband is because of Krishna. I had children and children are gift of Krishna. And I have some bank balance, that is Krishna's money. This life, entire life is because of Krishna, because of God. I don't forget it. While eating also, I remember Krishna and I feel that Krishna is eating. Krishna is enjoying inside my heart. Whenever I sing bhajans, I feel Krishna is singing. Everything is Krishna, I am not there. And this way if you live, then you begin your total surrenderness. You will definitely enjoy the ecstasy of Lord Krishna. I mean God. Krishna name I have used in the name place of God. So, have the blessings of God. Follow this method. It is very easy. Once you remember Lord in every action, your psychic energy, your mind, the vibrations of neuron cells in the brain changes. Your faith changes. Action has got reaction, equal and opposite. Scientifically, you will become a person of willpower, great willpower. Krishna energy will start overriding you, and that is realization. You will realize in this life itself, and that is the purpose of human life. By telling these words, I would like to stop my few words here. Never forget that realization comes by your efforts only. Uddare Atman Atmanam, Bhagavad Gita, Krishna said.
for realization, for the uddhara of your mind and body and Atman. You alone has to work hard. Even God cannot help you. When you work hard, definitely your hard work will be answered by Krishna. That's why hard working is on our part. Giving or not giving, left to Krishna. Krishna will definitely give. Have the faith and go ahead in meditation or karma yoga, whatever you do, you will be successful. You should be successful. This is my wish and blessings to you all, and I would like to conclude this satsanga with a meditation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸತ್ಸಂಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯನು ದಿನನಿತ್ಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ, ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 120 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಆಗುವುದು ಯಾಕೆ? ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಮಾನವನಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂತನಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರನಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಂತ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದು ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಸನಿಹತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರೇಮ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ. ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 1 ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು? ಅದು ಅಂತರಂಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರ ಜೀವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅದರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಗುವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಾಯಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಲಹಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಿಡಿದ ಕಣಗಳೇ ಎಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ತಾಯಿಯಾಗಿರೋ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿವೆ. ಯಾಕೆ? ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೇರಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ, ಗುರುತರದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರೀತಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಒದ್ದಾಡುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಗೋವು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಲಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ದಿನಾಲೂ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಗಿಡ ಬಾಡಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೆಡುವುದೇ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೇರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತವಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನೀವು ದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರವು ನೀವು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಲಸಿನ ಮರವು ಹಾಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡ, ಮರ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಅದರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೀರು ಎರೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವ. ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡುವುದು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮುದ್ದಿಸಬೇಕು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಬಹುದು, ಕಚ್ಚಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಕಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ತುಂಟತನ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಒದ್ದಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದ ಮಗು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲಾರ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಗು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಕೃತಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಪಕ್ಕದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಫೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ
ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆದದ್ದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಆ ಸಂಬಂಧರಹಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಆದರೂ ನೀವು ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀರ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ. ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಇದ್ದ ಜೀವಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಂತೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಳಗೆ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನೊಳಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿರುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅದು ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀರ? ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸೇವೆ, ಹತ್ತಿರ ಮನೆಯವರ ಸೇವೆ, ಅಸೌಖ್ಯವಿದ್ದವರ ಸೇವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪಂದನ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಸಂತೋಷ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಓಹ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸುಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ. ನಾವು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮೋಷನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಹಣ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದುಡಿತೀರಾ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರದೇ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಕಳ್ಳನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷತರವಾದ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಅದು ಒದ್ದಾಡೋದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ಶಿವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಕೆ ಒದ್ದಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಂತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಶೇಷಶಯನನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತೆ. ಸರಸ್ವತಿ ವೀಣೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ದೇವರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಓಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುವುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು? ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಿನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ದಿನನಿತ್ಯ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಂದು ದಿನ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅತೀವವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ದೈಹಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸನಿಹತೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಸಮುದ್ರವೇ ಹರಿತದೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಜಿ ಮುಳುಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸ್ವರೂಪ ನನಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಸಾಲದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡು. ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿದೆ. ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಮಲಗ್ತೀಯ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ.
ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೊಳಲು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಕೊಳಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿರ್ತದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ಕೊಳಲಿರ್ತದೆ. ಕೊಳಲನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಕೊಳಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿ? ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ಕೊಳಲೆಂಬುದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ತುಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿದಿರಿನ ತುಂಡು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಸಂಗೀತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಬಾ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ನಾನು, ನಾನೇ ನೀನು. ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಊದ್ತೇನೋ ಆಗ ಅದು ಬರುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತ. ಊದುವುದು ಯಾರು? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಜಗತ್ತಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಜಗದ್ಗುರು. ಅವನ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವುದೇನು? ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಆ ಶ್ವಾಸವೇ ಆ ಕೊಳಲಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಕೊಳಲನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಉಸಿರು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ರಾಧಾ, ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀನು ಶವದಂತೆ, ಕೊಳಲಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು ನಾನೇ. ಆಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೂ ಇದೆ, ನನಗಿದೆ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು, ನೀನೊಂದು ಗಂಡು ಅಂತ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ನೀನು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ನಾನು ರಾಧೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಡ. ನಾನು ರಾಧೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆನಂದದ ಒಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೇರು ಪರ್ವತ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೇಮ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೋಡಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಕೊಳಲೇ ಆಗ್ತಿ. ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ನಾನು ರಾಧೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನೀನು ರಾಧೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀನೊಂದು ಮಗುವಿನಂತಾಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀಯ, ಆಗ ನೀನು ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೇನು? ಈ ಜೀವನವೆಂಬುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಬಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಈಗ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೂ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಗಂಡ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನದು ನನ್ನದು ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಅಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟ ಅಸೌಖ್ಯ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೌಖ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೆಂಬುದು ಯಾವುದಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವ ಕೃಷ್ಣ.
ಅದು ಅವನ ಆಸ್ತಿ. ನೀವು ಅವನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಆಗಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಸನದ್ದು ಆಗಿತ್ತು, ರಾಮನದ್ದು ಆಗಿತ್ತು, ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ್ದು ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲದಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಜಾಗ ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಗವಾ ಮಧ್ಯೆ ವಸಾಮ್ಯಹಂ, ಗೋವಿನ ಒಳಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಗೋವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗೋವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಸೌಖ್ಯವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರ್ಪವು ಬಂದು ಹತ್ತಿರ ಕೂತರೆ ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಆಗಬೇಕು. ಇತರರಿಂದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಆಶಿಸಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ, ಕಾಲಿಂದ, ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೋಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಲಿತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಗುರುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಎಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 5 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, hear the music and concentrate on your Guru's chest and breathe in from Guru's chest to your chest. You know this meditation I have already taught you. Now comfortably all of you sit, close your eyes. Let us meditate for any number of minutes you like.